स्वागत विद्यार्थी बंधु मु दीपक समस्त को आमर ये ऑनलाइन क्लास कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची। आम पढ़ुंट दशम श्रेणीर ओडिया व्याकरण जो थे कि आम पूर्वर आलोचना करते अणत्वविधि। आज आम पढ़ा सत्वविधि। सत्यविधि किपरि प्रयोग करा जाए बा सर किपरि प्रयोग हुए आम आज से विषय आलोचना करिबा। क्यों स तीनोटी स अच्छी आमर नुहे गोटे स कौन तालव्य स आ गोटे स हूँ कौन मूर्धन्य स आ गोटे स हूँ दंत्य स। आम पढ़ा मूर्धन्य स बा यही सर कौन कौन विधि अच्छी यही स व्यवहार क्योंठार हुए से विषय आज आम आलोचना करिबा। तब चलतु क्लास को स्टार्ट करिबा। प्रथम देखिबा केते गुडी वर्ण रूप दिया जाइछि शब्द गुड़िकर वर्ण रूप दिया जाइछि से गुडी आम देखिबा जे सर अवस्थान केउठी अछि। चारि गोटी शब्द अछि कौन कौन प्रसाद भासमान आस्तिक आ अवसाद। एथरे देखिबा आम प्रसाद प्रसादर जो वर्णरूप अच्छे वर्णरूप भितर सर अवस्थान केउठी सर अवस्थान जदि आम देखा ताहले कौन हम सटी कौन है अपरे सटी अवस्थान अच्छी अपरे अवस्थान करछि सटी। तेणुक एठार कौन हो दंत्य स हो अवसाद। जदि आम शब्दटी को देखा ताहले अवसाद कौन हो अपरे ही स अच्छी आस्तिक आपरे स अच्छी भासमान कौन हो आपरे स रही ना। तेणुक ये आम जानिले जे कौन अ किंबा आपरे जदि स रही थाए जदि दंत्य स रही थाए तेबे दंत्य सर परिवर्तन हुए नहीं सेमिति ही कौन हुए दंत्य स ही रही थाए। मन रहिला प्रथम नियम यहाँ। तापरे आगु को जीवा द्वितीय नियम देखिबा। केते गुडी शब्द देछि देख निषाद जिज्ञासा पुरुष शुश्रूषा गवेषणा हितैषणा औषध एभली शब्द गुड़ी देछि। यार वर्णरूप मध्य विस्तृत कर लिखा जाइछि। एथिरे आमे देखिबा जे सर अवस्थान केउठी अछि। देखिबा स प्रथम शब्द कौन निषाद निषाद रे कौन होइछि ई परे स अछि ई अर्थात कोई हर्षई हर्ष ई परे सर व्यवहार होइछि। तेणुकर एठार कि स अछि मूर्धन्य स अछि। तापरे जिज्ञासा कौन होइछि दीर्घ ई पर स अछि एठी भी मूर्धन्य स होइछि। तापरे पुरुष रे कौन होइछि उ पर स अछि तेणुकर एठार कौन होइछि उ परे स रहिछि। तापरे शुश्रूषा रे दीर्घ उ पर स रहिछि। गवेषणा रे ए पर स रहिछि। हितैषणा रे ऐ परे स रहिछि ऐ परे स अछि। औषध कौन होइछि औ परे सर व्यवहार होइछि। एठारे आमे कौन जानिले जदि कौनसी शब्द मध्यरे हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ ए ऐ औ परे जदि सर व्यवहार हुए सेठारे केवल गोटे मात्र स व्यवहार हब कौन हब सेठारे कौन हुए यही स ही व्यवहार हब अर्थात मूर्धन्य सर ही व्यवहार हेब सेठारे। मन रहिला। नेक्स्ट चलंतु जीवा 3 नंबर। जदि कौनसी शब्द बा क वर्ग क ख ग घ उ एवं रकार परवर्ती स हलंत सब कौन हुए मूर्धन्य स ही हुए। दंत्य स जदि थाए ताले कौन हुए सेठारे मूर्धन्य सर ही प्रयोग करा जाए। चिकित्सा आ उत्कर्ष ये दुईटर वर्ण रूप ठार दि जाइछि। ची च रे हर्षईकार था तेणुक च आ हर्षई क हर्ष दीर्घई तेणुक क रे दीर्घई क दीर्घई अर्षा अर्षार उच्चारण केमिति होइछि र हलंत स हलंत आ ए तीन टाक मिसेले कौन होउछि अर्षा चिकित्सा। एठारे कौन होइछि र परे स अछि तेणुक एठारे कौन होइछि ये जो कौन मूर्धन्य स प्रयोग करा जाइछि। एठारे सब कौन हम
ଚିକିତ୍ସା ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଲେଖିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବ ଚିକିତ୍ସା ଏଇ ସ ହିଁ ଲେଖାଯିବ ବା ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହିଁ ଲେଖାଯିବ। ଉତ୍କର୍ଷ ଯଦି ଦେଖିବା ଉତ୍କର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଛି ଏମିତି ର ପରେ ହିଁ ସ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ନ ହୋଇ କ'ଣ ହୁଏ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 3 ନମ୍ବର ସବୁ ମନେ ରହିଲା। କ ବର୍ଗ ଏବଂ ରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହୁଏ ବୋଲି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିଜାତ ଦନ୍ତ ସଟି ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହୋଇଥାଏ। ଆବିଷ୍କାର ଆବିଷ୍କାର କ'ଣ ହୋଇଛି ଆବିହି ଯୁକ୍ତ କାର ଆବିଷ୍କାର। ଏଠାରେ ବିସର୍ଗ ଇ ପରେ ଥିବାରୁ ସ ଏଇ ସଟି କ'ଣ ହେଲା ଏହି ସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଦନ୍ତ୍ୟ ସଟି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି। ଆବିଷ୍କାର ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଯାହା ଦେଖିବା ନିଷ୍ଫଳ ନିଷ୍ଫଳରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନିହି ଯୁକ୍ତ ଫଳ, ତେଣୁକରି କ'ଣ ଯେଉଁ ବିସର୍ଗ ପରେ ଆସିଛି କ'ଣ ନିଷ୍ଫଳ, ଯେଉଁ ସଟି ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଛି ସେ ସଟି କ'ଣ ହୋଇଛି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହୋଇଛି। ଦନ୍ତ ସ ନ ହୋଇକରି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହୋଇଛି। ନିଷ୍ପାପ ନିହି ଯୁକ୍ତ ପାପ ନିଷ୍ପାପ ଏଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଛି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହୋଇଛି। ଚତୁଷ୍ପଦ ଚତୁଃ ଯୁକ୍ତ ପଦ ବିସର୍ଗ ପରେ ଯେଉଁ ସ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ସେଟା କ'ଣ ହେବ ବିସର୍ଗ ପରେ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହୋଇଛି। ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ପ୍ରୟୋଗ ହେବ ନାହିଁ, କ'ଣ ହେବ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହିଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ ହେବ। ଧନୁଃ ଯୁକ୍ତ ପାଣି ଧନୁଷ ପାଣି, ବହି ଯୁକ୍ତ କୃତ ବହିଷ୍କୃତ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ଯେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିଜାତ ସ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। 4 ନମ୍ବର ମନେ ରହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର। 5 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ'ଣ ହୋଇଛି ସାତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଦନ୍ତ୍ୟ ସଟି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହେବ ନାହିଁ। ସାତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯେମିତିକି କ'ଣ ଅଗ୍ନି ସାତ ଧୂଳି ସାତ ଏଇଭଳି ପଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ କେବେ ହେଲେ କ'ଣ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହେବ ନାହିଁ, ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏଠି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ଲେଖିଲେ ଭୁଲ ହେବ। 6 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ସତ୍ୱବିଧି ନିୟମର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଏମିତି ପଦ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ହୁଏ ସତ୍ୱବିଧିର ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ବା ସେଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ କିଛି ବିଧି ନିୟମର ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଦେଖାଯାଏ ବା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ। ଯାହା ବିଧି ଅଛି ବା ଯାହା ନିୟମ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସେଠାରେ ପାଳନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିବା ଅନୁସରଣ ଅନୁସରଣ ଯଦି ପଦଟିକୁ ଆମେ ବିସ୍ତାର ରୂପେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସଟି କ'ଣ ହୋଇଛି ଉ ପରେ ଅଛି ଉ ପରେ ସ ହଳନ୍ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ଆମେ ଆଗରୁ ନିୟମ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ହର୍ଷ ଉ ପରେ ଯଦି ସ ରହିଲା ତେବେ ସେଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଅନୁସରଣ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ହିଁ ହୋଇଛି। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ କ'ଣ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଦେଖାଯାଏ। ବିସ୍ମରଣରେ ମଧ୍ୟ ଇ ପରେ ସ ଅଛି। ବିସର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଛି ଇ ପରେ ସ ହୋଇଛି। ବିସୂଚିକା ଇ ପରେ ସ ଅଛି। ବିସ୍ତାର ହର୍ଷ ଇ ପରେ ସ ଅଛି। ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ହର୍ଷ ଉ ପରେ ସ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୋଇଛି ନିୟମରେ କିଛି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଦେଖାଯାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହେବା କଥା ସେଠାରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଦନ୍ତ୍ୟ ସର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର କେତେକ ଶବ୍ଦରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ, ଯେମିତିକି ଆଷାଢ଼ ତୋଷ ବିଷ ଭାଷା ମେଷ ଚାଷ ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ହୁଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଲାଗିଥାଏ। ଆମ ଭାଷାରେ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଧରଣର କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଯେମିତିକି ନୋଟିସ୍ ବକ୍ସିସ୍ ପୁଲିସ ସାଲିସ ପାଲିସ ଗିଲାସ। ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ସର ଅବସ୍ଥାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଆ ପରେ ସ ଅଛି ମାନେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ନୋଟିସ୍ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ନୋଟିସ୍ ନ ହଳନ୍ତ ଓ ଟ ହଳନ୍ତ ଇ ସ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନୋଟିସ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଇ
ଇ ପରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା, ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମ ନିୟମ ଅଛି ଯେ ଯଦି ହର୍ଷ ଇ ଦୀର୍ଘ ଇ ଏଗୁଡ଼ିକ ପରେ ସ ଆସିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗରୁ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହେବ ସେଠାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଦନ୍ତ୍ୟ ସର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ କ'ଣ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ ହୋଇନାହିଁ ବା ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଇଛି। ଏଇ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହୋଇଛି। 8 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଦେଶଜ ଓ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦନ୍ତ୍ୟ ସଟି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହୁଏ ନାହିଁ। ନୋଟିସ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତା'ର ଶବ୍ଦ ରୂପ ଇ ପରେ ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଇ ପରେ ସ ରହିବ କେବଳ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସ ହିଁ ରହିବ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ଅଛି ନୋଟିସ୍, ତେଣୁକରି କ'ଣ ଏଠାରେ ନିୟମ ପାଳନ କରୁନାହିଁ ବା ଏଠାରେ ସେ ବିଧି ଲାଗୁ ହେଉ ନାହିଁ।